Good afternoon, students. In the last video, we started actually dipole moment. What is dipole moment? It's very simple. Dipole. Pole means opposite charges. Di means two. Artha opposite. That is a plus and a minus. Dipole moment. What is dipole moment? Very simple. Before discussion, that is a dipole moment definition. We'll discuss what are polar and non-polar molecules. Polar and non-polar molecules. You take that is homo. That is nuclear molecules. Artha aita? Homo nuclear molecules. You take that is homo nuclear molecules. Artha aita? Or homo atomic molecules anta ಹೇಳೋಣ. ಈ homo atomic molecules ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ homo means same ತಾನೆ? Homo atomic molecules. ಈ homo atomic molecules ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is number 1 is H2. Homo means same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? RCl2, O2, N2 ಇವೆಲ್ಲ Br2 ಇವೆಲ್ಲ F2 ಇವೆಲ್ಲ homo atomic molecules. These are all covalent molecules. Either it is single bond or double bond or triple bond. For example, ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು that is H ಮತ್ತೆ H ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ Cl ಮತ್ತೆ Cl ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. that is ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ O ಮತ್ತೆ O ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ N ಮತ್ತೆ N ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ Br ಮತ್ತೆ Br ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ F ಮತ್ತೆ F ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 100% ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 100% ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 100% ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋ atomic molecules. Hetero atomic molecules that also covalent in nature but slightly polarity present ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, you take HCl, HF or CH3Cl ಅಥವಾ CH3F ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೆಟೆರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಹೋಮೋ, ಇವು ಹೆಟೆರೋ. ಇನ್ ದಿಸ್ there is a covalent bond is present in this molecule. There is a covalent bond is present, but there is a different in electronegativity between the combining atoms. A bond present ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ atoms ಅಲ್ಲಿ electronegativity difference ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು Cl is more electronegative than hydrogen. That's why on Cl there is a delta minus, on H there is a delta plus. This is a del plus, del minus. On carbon atom this is a del plus, on Cl atom this is a del minus. Like this. The poles, dipoles are present. That's why dipole moment. Artha aita? This dipole moment is a vector quantity. Is a vector quantity. Hence, it is represented by using an arrow mark. Artha aita? That is a vector symbol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್
vector quantity. Artha aita? Dipole moment is a vector quantity, hence it is represented by using an arrow mark. How its arrow mark is represented? Artha aita? Towards more electronegative atom to less from less electronegative atom to towards a more electronegative atom. This more electronegative, hence it is delta minus, hence that vector quantity is represented as like this. Dipole moment. Artha aita? Yeah, dipole moment. Dipole moment is represented as by using an arrow mark. Dipole moment having an unit, that is coulomb meter. Artha aita? It is measured in terms of mu. Artha aita? It is represented by mu anta kuda ಮಾಡ್ತಾರೆ. Dipole moment na mu anta represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? Mu. Arrow mark vector quantity ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ arrow mark. Actually dipole moment is represented as mu. Artha aita? Mu is equal to charge into distance. Mu is equal to charge into distance. ಅರ್ಥಾತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಕ್ಯೂ ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಿ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಬೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಬೇದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಡಿಬೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? DEBY, ಡಿಬೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಬೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 1 ಡಿಬೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power of -18 ESU centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -18. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ESU that is equal to ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 3.33, that is into 10 to the power of -30. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? into 10 to the power of -30 ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್. 1 ಡಿಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, on any of the covalently bonded atoms, on any of the covalently bonded atoms, artha aita? And the distance between them, is called as dipole moment. Barari definition once baradu bidi. Yen definition? The product of the magnitude of the charge on any of the covalently bonded atoms and the distance between them, the two. Artha aita? Andre ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ Q into D, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. mu is equal to. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? It is the product of the magnitude of the charge on any covalently bonded atoms and the distance between them is called as dipole moment. ಬರೀಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಡಿಬೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
non-polar molecules. ಇವೆಲ್ಲ polar molecules. Polar means polarity means charge. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ polar molecules, ಇವು non-polar molecules. ಇವು ಯಾಕೆ non-polar ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಾಂಡ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಟಿವಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಸೇಮ್ ಅಯನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ mu is not equal to 0. Net dipole moment is not equal to 0. In these molecules, net dipole moment is equal to 0. Net dipole moment is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ HFL ಎಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.98 ಡಿಬೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.98 ಡಿಬೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? HCl ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.03 ಡಿಬೆ. 1.03 ಡಿಬೆ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, AB ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎ ಅಂದ್ರೆ A2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ A2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ B2 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎರಡೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, A2 ಟೈಪ್, B2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ A2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ B2 ಟೈಪ್, B2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ A2 ಟೈಪ್, B2 ಟೈಪ್ ಅಥವಾ A2 ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವು AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೈಪೋಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಹೋಮೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೇಳಿ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಣ. ಬೇಜನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. HCl ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, HFl ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CH3 BR ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, CH3Cl ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅವೇ ಅಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ CH3Fl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ CH3, OCH3, NH3, SO3 ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನೇಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, percentage of ionic character in covalent compounds, in a covalent bonds ಅಥವಾ covalent molecules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? in covalent molecules, covalent compounds, percentage of ionic character in covalent compounds. covalent bond but ionic character ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ionic character ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? BeCl2,
BeCl2 ತಗೋಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO2 ತಗೋಬೋದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈನ್ C2H2. ಇವೆಲ್ಲ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0. The dipole moment is going to be 0. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is equal to 0. ಯಾಕೆ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 180 ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ is 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನ? ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ μ is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 180 ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ μ is equal to 0. μ is equal to 0. ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ what is the bond angle? 180 degree. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಳಿದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ μ? μ is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ C2H2, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ H. The bond angle is 180 degree. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0. ಟೋಟಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 180 ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? μ is equal to 0. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಏನಿದೆ? AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ BF3 ಆರ್ BI3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್, ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB3 type of molecules. AB3 type of molecules. In AB3 type of molecules, μ is also is equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ the dipole moment, net dipole moment is going to be 0. What is the reason that net dipole moment is going to be 0? Because the bond angle is 120. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋರಾನ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ 120, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ 120, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ 120 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ
ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ μ = 0. μ = 0. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಟಮ್ ಬೋರಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆಗೊಬ್ಬ, ಈ ಕಡೆಗೊಬ್ಬ, ಈ ಕಡೆಗೊಬ್ಬ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವನಿಂದ ಇವನಿಗೂ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವ? ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಲಿಅಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಟ್ μ = 0. μ = 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟೋಟಲಿ AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ F ಬದಲು ಇವಾಗ I ಇರುತ್ತೆ, I ಬದಲು Br ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ μ = 0. μ = 0. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ there is no lone pair here. No lone pair. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ AB3 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ NH3. AB3 type. It's having a dipole moment. What is the reason it's having a dipole moment? Because on nitrogen atom there is a lone pair of electrons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NH3 ಅಲ್ಲೇ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? NH3 ಅಮೋನಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1.46 ಡಿವೇ. μ = 1.46 ಡಿಬಿ. ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ AB2 ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ H2O A2B ಟೈಪ್, A2B ಟೈಪ್, AB2 or A2B, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ H2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H2O ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.84 ಡಿಬಿ ಇರುತ್ತೆ. μ = 1.84 ಡಿಬಿ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 1.46 ಡಿಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ. NH3 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ NH3? ದಟ್ ಇಸ್ 107 ಡಿಗ್ರಿ. What is the bond angle in water? 104.5 degree. But it's having a dipole moment. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ರು ತೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ NH3 because dipole moment depends upon the number of lone pair electrons also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಯು ಟೇಕ್ BF3 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ 3 ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. BF3 that is
BI3 BBr3 ಎಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಅದೇ NH3 ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? AB4 CCl4 ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, or ಮೀಥೇನ್ CCl4 ಒಂದಾಯ್ತು, ಮೀಥೇನ್ ಒಂದಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SiF4 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಯಾಕಿದು 0 ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಮಣ್ಣೆಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CCl4 ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ mu is equal to 0. Dipole moment is going to be 0. It is a non-polar. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಿದು ಡಬಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ತರ ಮೀಥೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇದೀ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ತಾನೆ. ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ತಾನೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಅದೇ ತರ SiF4 ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆಗಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 4 ಜನ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ mu is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇವು AB4 ಟೈಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ CH3F CH3Cl ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು AB4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲೇ ಇವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ? 4 ಇದಾವ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ CH4 ತಾನೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದ್ದು
ಇನ್ನೊಂದು Cl ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Cl ಇದು ಡೆಲ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ಡೆಲ್ ಪ್ಲಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ CH3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cl, CH3 Cl, CH3Br, CH3I ಅಥವಾ CH2Cl2, CHCl3, CHCl3, CH2F2 ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವ AB4 ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, AB5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? AB5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ mu is not equal to 0. mu is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ CH3Cl, CH3Br ಅಥವಾ CHCl3 ಅದರಲ್ಲಿ mu is not equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ mu is equal to 0. ಇವಾಗ ಈ AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ PCl5 ಅಥವಾ PI5 ಇವೆಲ್ಲ AB5 ಟೈಪ್. AB5 ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್? ಫಾಸ್ಫರಸ್. Here also the net dipole moment is going to be 0. How? ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು Cl. ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆಯೋ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಏನಿದೆ? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಈ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, mu is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್. ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಮೂರು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ mu is equal to 0. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ PI5 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ Cl ಬದಲ I ಇರ್ಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ mu is equal to 0. mu is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ in this it's mu is equal to 0? ಯಾಕೆ? PCl5 ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಎಳಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ mu is equal to 0. ಅದೇ ತರ ಈ Cl ಬದಲು I ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ mu is equal to 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll discuss, it's very important, AB6 type of molecules. AB6 type of molecules ಯಾವುದು? SF6. ಈ SF6 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ mu is equal to 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ is S, 4 fluorines lies in same plane. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. 4 ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೆರಡು ಇದಾವ ತಾನೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ mu is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB6 ಟೈಪ್, AB5 ಟೈಪ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB4 ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ NH3 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ AB 2 ಟೈಪ್, AB 3 ಟೈಪ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AB 4 ಟೈಪ್, AB 5 ಟೈಪ್, AB 6 ಟೈಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 1.84 dB ಅಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಬೆಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಬೆಂಡ್ ಶೇಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1.84 dB. 1.84 dB. ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ 1.46 dB. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನು CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 4 ಆ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 3 ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. H2O. It is a covalent molecule, alva. It's a polyatomic molecule, but central atom is oxygen. Artha aita? 2 hydrogens. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ mu is not equal to 0. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀದು ಯಾವತ್ತು. Hence it's having a dipole moment that is 1.84 dB actually. 1.84 dB. Not equal to 0 ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 1.46 dB. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ mu is not equal to 0 ನ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is equal to 0 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಸರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ NCERT ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್? ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ XeF2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು XeF4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Even though these molecules having a lone pair of electrons, but mu is equal to 0. Net dipole moment is going to be 0. What is the reason the net dipole moment is going to be 0 in these 2 cases, that is the exceptional cases? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Z ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, Z is equal to half the difference between half. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? even though it's having lone pair ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is going to be 0. ಅದೇ H2O ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. NH3 ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ even though that's having lone pair of electrons, the dipole moment is equal to 0. mu is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು Z ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, Z is equal to half into number of valence electrons in central atom
plus that is the monovalent atoms around the central atom. Monovalent atoms then monovalent atoms around the central atom. Half into अर्थ आयता अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेयर गैस ताने ಎಷ್ಟು 8 ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ತಾನೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇ ಮಾನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ monovalent atoms present ಆಗಿದೆ 2 ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ 2 that is equal to 5 no 8 plus 2 10 by 2 5 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ 5 ಇದ್ದಾಗ ಆ 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಟೂ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ xenon ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಿಮಿಡಲ್ what is the reason it's a trigonal bipyramidal two lone pairs ಇವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಶೇಪ್ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಿಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಿಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ is equal to 0. This is the exceptional case. Even though it's having lone pair, artha aita, it's having dipole moment is going to be 0. Actually, lone pair idre dipole moment irಬೇಕು ತಾನೆ. Maybe is not equal to 0. The net dipole moment is not equal to 0 actually, but it is exceptional case. ಯಾಕೆ ಇದು exceptional case? Even though it's having lone pair of electrons, mu is equal to 0. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ z is equal to half into ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು 8 ಐತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 8 ಐತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ monovalent atoms around the central atom ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 6 ಆಯ್ತು 8 plus 4 12 by 2 6 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವಾಗ
ಇದು ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್? ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟಮಿಕ್ xenon, 4 fluorines lies in one plane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One lone pair is above the plane, another lone pair is below the plane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೀ ಕಡೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. μ = 0. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ μ = 0. μ = 0. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, μ = 0 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್, ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ μ is net dipole moment is going to be 0. Net dipole moment is going to be 0. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಲ್ಲ, C Cl H. ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ClH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C. A B ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ A, ಇದಕ್ಕೆ B ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. H Cl. Out of these two, which having more dipole moment ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು 2 ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಟಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್ ತಾನೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್, ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಳಿತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅದು ಆ ಕಡೆ ತೊಲ್ತು, ಇದು ಈ ಕಡೆ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ is less dipole moment ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ is less dipole moment. ಅದೇ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಸ್ having more dipole moment ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ is more isomer. What is isomer? Two or more organic compounds having same molecular formula but differ in the spatial arrangement of atoms or groups are called as isomers. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಟಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಎರಡು CLC, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಎರಡು CLC, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದಿದೆ. But spatial arrangement of atoms is going to be different, no? Hence these are called as isomers. This cis isomer, this trans isomer. Cis isomer is more dipole moment than trans isomer. This is ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 1 mark point of view, CET point of view, NEET point of view, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ NCERT ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ CET ನೀಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ BF3 ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್, ಈ 5 ಮಾತ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬೇಜಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2ene, ಇಟ್ ಈಸ್ CH3 C double bond C CH3 H ಬ್ಯೂಟ್ 2ene ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ 2ene. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದು ಸಿಸ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ. CH3 H ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನ್ನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್? ನೀವು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್? ನಾವು 7 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is directly proportional to the electronegativity difference. Dipole moment is directly proportional to the electronegativity difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is directly proportional to electronegativity difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ HF is more dipole moment than HCl, is more dipole moment than HBr, is more dipole moment than HI. Electronegativity of halogens ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ. CF is more than Cl, Cl is more than Br, Br is more than I ಅಂತ electronegativity difference. ಅಲ್ಲಿಗೆ dipole moment is directly proportional to the electronegativity difference. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಅದೇ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಸ್ ಸೈಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟೈನ್ಸ್ ಇವು. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಟೋಟಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The second point, dipole moment is directly proportional to the number of lone pairs. Number of lone pairs. Number of lone pair electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು dipole moment ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ how many lone pairs are there? 2 lone pairs is greater than NH3. NH3 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು lone pairs ಇರುತ್ತೆ? 1 lone pair. ಇದರಲ್ಲಿ 2 lone pairs ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 lone pair ಇರುತ್ತೆ. That's why dipole moment is directly proportional to
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. XCF2 and XCF4 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. is bond angle. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ is greater than meta is greater than para ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That's why dipole moment is inversely proportional to, that is ಏನು, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is very important, the fourth point, dipole moment of homoatomic molecules. Dipole moment of homoatomic molecules is going to be 0. Dipole moment of homoatomic molecules. Dipole moment of homoatomic molecules is 0. ಯಾವ ಸರ್ 0? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, H2, Cl2, Br2, N2, O2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಹೋಮೋಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fifth point, fifth super trick. Yes sir, fifth super trick for dipole moment. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗುಲರ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ or geometry. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ or ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಂಗುಲರ್, ಪಿರಮಿಡಲ್, ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಂಗುಲರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪಿರಮಿಡಲ್, ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ mu is not equal to 0. Not equal to 0. Mu is not equal to 0. Net dipole moment is not equal to 0. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. This is the sixth point. Next, seventh super trick.
Dipole moment of cis isomer is always greater than trans isomer. Dipole moment of cis isomer is greater than trans isomers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ionic character in covalent compounds, covalent character in ionic compounds, Fuzzen's rules. ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೊಂದು 10 to 15 minutes ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ VBT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.